Hello students. Now today one interesting concept, that is hydrogen bonding. Here in chemical bonding the last subtopic is hydrogen bonding. What is this hydrogen bonding? How can we define this hydrogen bonding? First, before going definition, just see here. Here when an atom is connected with hydrogen, this is A which is connected with hydrogen through covalent bond. This is covalent bond. Okay. In a molecule, this atom is connected to hydrogen with a covalent bond. This A atom must be more electronegative. If it is more electronegative atom like fluorine, nitrogen, oxygen, rarely carbon, chlorine, etc. Okay, rarely carbon, etc. Then the bonded pair of electrons attracted by this A more. Due to that, here the partial positive charge will come. Here negative charge, no doubt. Now this partially positive hydrogen when come close to the atom B, which is also a more electronegative, small sized, which is more electronegative small sized atom, maybe fluorine or oxygen or nitrogen, rarely chlorine. So here it should be fluorine, oxygen, nitrogen or rarely chlorine. Here it should be fluorine, nitrogen, oxygen, rarely in organic compounds chlorine or carbon also may present. Now this partially positive and here it is more electronegative atom. No, in between these two, weak electrostatic force of attraction develops. This weak electrostatic force of attraction is called hydrogen bonding. This is called hydrogen bonding. Okay. Now how can we define hydrogen bonding? A weak electrostatic force of attraction between partially positively charged hydrogen atom and more electronegative small atoms like oxygen, fluorine, nitrogen is called hydrogen bonding. Okay. So enti hydrogen bonding ante enti ante very simple. Idi oka atom A, దీంతోని H అనేది కోవలెంట్ బాండ్తో ఉందనుకుందాం. ఈ A అనేది కంపల్సరీ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉండాలి. ఇది అటాచ్ అయినప్పుడు దీనికి పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇంకొక స్మాల్ సైజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉన్న ఆటమ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దీని పక్కన ఈ రెండింటి మధ్యలో వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వస్తుంది. దాన్ని మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటున్నాం. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ డెఫినేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. A weak electrostatic force of attraction developed between partially positively charged hydrogen atom and more electronegative small sized atoms like fluorine, oxygen, nitrogen is called hydrogen bonding. That's the definition. Now, so here it is hydrogen bonding, this is covalent bonding. Among these two, which is stronger? No doubt ionic and covalent bonds. So here we are not discussing about ionic, that's why I am not writing, but ionic bond also stronger than hydrogen bonding. Covalent bond is normally stronger than hydrogen bonding, and the hydrogen bonding is stronger than van der Waals forces. So van der Waals forces are very weak. Covalent, van der Waals force, hydrogen bonds lo hydrogen bond strength is less than covalent and more than van der Waals. Covalent bond strength about 200 kilojoules ఉంటుంది approximately, but hydrogen bond strength is around 10 to 50 kilojoules ఉంటుంది.
and the van der Waals force, so 1 to 8 kilojoules ఉంటుంది. So these are very less energetic. The bond strength is, van der Waals force strength is less when compared with this. This is less when compared with covalent. Okay, so the covalent bond strength is more than hydrogen bond strength. That means, for example, here the bond energy is X, here the bond energy is Y given. AH bond energy is X, HB bond energy is Y. Then X is greater than Y, X is equal to Y, X is less than Y, like that they will give. So in most of the cases, X is greater than Y will come. X is greater than Y will come. See, in most of the cases, the covalent bond strength is greater than hydrogen bonding strength. But in the case of HF, so or you can say HF2 minus. So here I am taking this HF2 minus. Here fluorine is there. With fluorine, one hydrogen is bonded with covalent bond. So let us take this one is A, this one is hydrogen, and in between these two, hydrogen bond is formed. So this one is A atom, H, this is B atom. Now in this case, the strength of the covalent bond and the strength of the hydrogen bond nearly equal. Here its strength is around 200 kilojoules, here also around approximately 200 kilojoules. In this case, the hydrogen, in this case, fluorine hydrogen covalent bond strength and hydrogen fluorine hydrogen bond strength nearly equal. So in this case, the covalent bond strength, if you take X and Y, X approximately equal to Y in this case. So except this, in the remaining all cases, definitely the X bond strength is greater than Y. Ante ikkada hydrogen bond strength is lesser than AH bond strength. Okay, right. This is hydrogen bond. For example, now I am taking oxygen, hydrogen, oxygen, hydrogen, nitrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen, nitrogen. Okay, among these four, in which hydrogen bond is strong? దీనిలో హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రాంగ్గా దేంట్లో ఉంటుంది? హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ అని అడిగారు అనుకోండి. ఇన్ విచ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ అంటే, సో హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ డిపెండ్స్ ఆన్, ఇది ఆటమ్ ఏ కదా, హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆటమ్ ఏ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ directly proportional to electronegativity of atom A. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ నైట్రోజన్, వీటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. యా, హియర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ దేర్, హియర్ నైట్రోజన్. సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కదా, దట్స్ వై హియర్ ఆల్సో ఆక్సిజన్ మోర్ నెగటివ్. ఈ రెండిట్లో, సో ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్. వై? బికాస్ నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈజ్ లెస్. సో ఈ రెండిట్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిజన్తో బాండ్ ఫామ్ చేసింది, నైట్రోజన్తో ఫామ్ చేసింది. విచ్ వన్ ఈజ్ రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే, హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, బి ఆటమ్ ఆల్సో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, దట్స్ వై ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ అనుకుంటారు. బట్ నాట్ కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. వై? బికాస్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ది A and inversely proportional to the electronegativity of B. Hydrogen bond strength inversely proportional to electronegativity of atom B.
So among these two, which is less electronegative? This one is. That's why this bond is more. మీకు బుక్లో అడుగుతారు. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అని. ఫస్ట్ ఆప్షన్ హెచ్ఎఫ్ ఇస్తారు, హెచ్ఓ ఇస్తారు, హెచ్ఎన్ దే విల్ గివ్. సో విచ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్? నో డౌట్ హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్. వై? బికాస్ హియర్ ఫ్లోరిన్ ఏ, దిస్ ఈజ్ హెచ్, దిస్ ఈజ్ బి. Fluorine is more electronegative, that's why its strong is bond, here its bond is stronger. Sir, here the electronegativity of oxygen and electronegativity of nitrogen are less, no? Yes, but here also less, no? That's why ఇక్కడ ముందు చూడాలి, తర్వాత దీన్ని చూడాలన్నమాట. ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంది. సో ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఈ రెండు సేమ్ లేవు కదా, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్, కాబట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ బాండ్. సో ఇది చూడాలి ఫస్ట్, తర్వాత ఇవి సేమ్ ఉంటే అప్పుడు ఇక్కడ చూడాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఏ ఆటమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి బి ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ చూశాను. సో ఇట్లా మనం తీసుకోవచ్చు, అంటే బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ బాండ్. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ బాండ్ని డాటెడ్ లైన్స్తో చూపిస్తారు. అది ఎన్ని చిన్న పాయింట్స్, అవి చెప్పకపోయినా పర్లేదు. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు అడగవచ్చు, సార్ వేర్ ద కార్బన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. జనరల్గా మాకు తెలిసి ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నైట్రోజన్తో హైడ్రోజన్ బాండ్ తెలుసు, కార్బన్తో ఎక్కడ ఉంటుందంటే, జస్ట్ సి ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ క్లోరోఫామ్, so this is chloroform, CHCl3, and acetone, CH3COCH3. This is called acetone. This is called acetone. This is called chloroform, or you can say trichloromethane. These three chlorines are more electronegative. That's why the electrons are attracted by these three chlorines from this carbon. నౌ ఈ కార్బన్ నుంచి అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక్కడ మోర్ పాజిటివ్ కార్బన్ అయిపోయి ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేరుని బాగా ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. లైక్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఎట్లా లాగుతుందో, సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఇక్కడ పార్షల్ పాజిటివ్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్, ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, హియర్ నెగటివ్ చార్జ్ ఈస్ దేర్. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ హైడ్రోజన్ బాండ్ విల్ ఫామ్. సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ హైడ్రోజన్ బాండ్ విల్ ఫామ్. Here the atom A is C and here it is B. AHB. ఇక్కడ ఏ కార్బన్ అయింది. జనరల్గా అయితే ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నైట్రోజనే ఉంటాయి, బట్ రేర్గా కార్బన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో అది ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, కార్బన్ కూడా ఉంటుంది. దట్స్ వై హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, క్లోరోఫామ్, ఎస్టోన్, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. Types of hydrogen bonding. Here two types of hydrogen bonds are there. If the hydrogen bond is formed between two atoms of same molecule, ఒకే మాలిక్యూల్లో రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఇంట్రామాలిక్యులర్ అంటారు. If two different molecules, if the hydrogen bond is formed between two different molecules, then that is called inter. సో మీరు గేమ్స్ ఎప్పుడైనా చూస్తే ఇంటర్ స్టేట్ గేమ్స్ అంటారు. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ ద గేమ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ స్టేట్. ఇన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ద గేమ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ స్కూల్ గేమ్స్. సో ఇంటర్ మీన్స్ టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్, ఇంట్రా మీన్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్. ఇఫ్ నేను ఈ హ్యాండ్ని ఈ హ్యాండ్తో పట్టుకున్నాను అనుకో, ఇంట్రా. సో విత్ ఇన్ ద మై హ్యాండ్స్ని పట్టుకుంటాను. నేను ఇంకొక స్టూడెంట్ హ్యాండ్తోనో ఇంకొక పర్సన్ హ్యాండ్తోనో పట్టుకుంటే ఇంటర్. ఓకే, సో లైక్ దట్ two types of hydrogen bonds are there. One is intramolecular. One is intramolecular hydrogen bonding. What is intramolecular? The hydrogen bond which is formed by the hydrogen bond which is formed between the two atoms of same molecule. Okay, hydrogen bond formed between two atoms of same molecule.
within the same molecule. Two atoms of same molecule. For example, here I am taking orthonitrophenol. Orthonitrophenol. So this is called nitro group. Okay, this is phenol. Benzene మీద OH group ఉంటే phenol అంటారు. This is ortho place, this is ortho place, this is meta para. So at this position nitro group is there. Now this oxygen here AHB, in between these two the hydrogen bond will form. This is nothing but hydrogen bond. This hydrogen bond is called intramolecular hydrogen bonding. This is called intramolecular hydrogen bonding. Similarly, you can take ortho, O means ortho, ortho hydroxy benzaldehyde, ortho hydroxy benzaldehyde. This is commonly called as salicylaldehyde. The another name is salicylaldehyde. Salicylaldehyde. The structure is on benzene, carbon double bond OH. This is called aldehyde group. This is OH group. Now this one is AHB. So in between these two the hydrogen bond will form. This is nothing but intramolecular. Whenever ortho is comes, in the case of benzene, ortho వచ్చింది అంటే అది intramolecular అనే అర్థం. So you can take ortho hydroxy benzoic acid, that is also called as salicylic acid. So one more example I am taking ortho hydroxy benzoic acid. Benzoic acid. So this is called as salicylaldehyde. Sorry, salicylic acid. Salicylic acid. The structure is, this is benzene. On benzene, if COOH group is present, then this is called benzoic acid. If OH is there, this is called hydroxy, ortho hydroxy benzoic acid. In between these two hydrogen bond will form. So this kind of molecules possess intramolecular hydrogen bonding. Okay, this is one kind. Within the same molecule the hydrogen bond will form. Due to the formation of intramolecular hydrogen bond, the properties of the compound will not change. దీని వల్ల ఏమి యూజ్ ఉండదు. Association will not take place, the boiling point will not increase, the melting point will not increase, and the solubility will not increase. Intramolecular hydrogen bonding వల్ల solubility పెరగదు, బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరగదు, మెల్టింగ్ పాయింట్ పెరగదు, ఏమి పెరగదు, ఏం జరగదు, ఎందుకంటే దాంట్లో అదే బాండ్ అయిపోయి ఉంది. దానివల్ల ఏంటి యూస్? రైట్. ద సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సెకండ్ వన్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. Intermolecular hydrogen bonding. So what is this intermolecular hydrogen bonding? If the hydrogen bond is formed between two atoms of different molecules of same compound or different compound is called intermolecular hydrogen bonding. Okay, so enti sir idi ante see HF, this is one molecule. Next HF, this is another molecule. Now in between these two, if hydrogen bond is formed, then this is called intermolecular, because this is one molecule, this is one molecule, these two are different molecules. Similarly, HOH, this is intermolecular, but here these two molecules are belongs to same compound. HF same compound, H2O same compound. Similarly, you can take NH3. In between two ammonia molecules also hydrogen bond takes place. These are called intermolecular hydrogen bonding. ఇందులో సేమ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్సే బట్ సేమ్ కాంపౌండ్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో జరుగుద్ది. అట్లయినా జరగవచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ మాలిక్యూల్స్లో కూడా జరగవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ROH, this is called alcohol. ROH, this is water, HOH. So in between these two they may form hydrogen bonding. ఇదేమో ఆల్కహాల్, ఇదేమో వాటర్. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మింగ్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్, బట్ దీస్ టూ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కాంపౌండ్, దీస్ ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కాంపౌండ్. ఒకే కాంపౌండ్కి సంబంధించిన రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్యన హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, టూ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ మధ్యలో అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు. దట్స్ వై we can define, just if you want you can note down, the hydrogen bond which is formed between two atoms of different molecules of same compound or different compound is called intermolecular hydrogen bonding. ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ HF తీసుకోవచ్చు, వాటర్ తీసుకోవచ్చు, అమోనియా తీసుకోవచ్చు, ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు. టూ మెనీ ఆర్ దేర్, చాలా ఉన్నాయి. అంటే అన్ని మాలిక్యూల్స్లో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండదు, కొన్ని స్పెషల్ మాలిక్యూల్స్లోనే ఉంటాయి. ఎట్లా, ఈ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ హైడ్రోజన్కి అటాచ్ అయి ఉండాలి, మళ్ళీ అది ఇంకొక మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్తోనే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అది మర్చిపోవద్దు. ఓకే, నౌ సో వాట్ ప్రాపర్టీస్ విల్ చేంజ్ డ్యూ టు ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్? ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల ఏమవుద్దంటే, సో బాయిలింగ్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్, సాల్యుబిలిటీ, ఓకే, సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. మాలిక్యూల్స్కి బాయిలింగ్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఏమో స్టీమ్ వలటైల్ ఉంటాయి, ఈజీగా వలటైల్, స్టీమ్ వలటైల్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. ఇక్కడ బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్, సాల్యుబిలిటీ పెరుగుతుంది, స్టెబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, స్ట్రాంగ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయితే ఎక్కువ సాల్యుబిలిటీ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్. సో ఇక్కడ ఆల్కహాల్ వాటర్కి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ ఆల్ ప్రపోర్షన్స్ ఆల్కహాల్ కెన్ మిక్స్ విత్ వాటర్ అనమాట. ఓకే, రైట్. సో సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఆర్థో నైట్రోఫినాల్ అని. సో ఆర్థో నైట్రోఫినాల్ ఫార్మ్స్ ఇంట్రామాలిక్యులర్, బట్ పారానైట్రోఫినాల్, para means this one, here paranitrophenol never form intramolecular because ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫామ్ అవ్వదు హైడ్రోజన్ బాండ్. దట్స్ వై ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇట్ ఫార్మ్స్ intermolecular hydrogen bonding. Now in between these two intermolecular hydrogen bonding will form. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆర్థోనైట్రోఫినాల్, పారానైట్రోఫినాల్ among these two which has more boiling point and which has more solubility అని అడుగుతారు. ఇది పారానైట్రోఫినాల్, P means para or you can write para, పారానైట్రోఫినాల్. ఇది ఇంట్రామాలిక్యులర్లో ఫస్ట్ రాశాను కదా మాలిక్యూల్, అది ఆర్థోనైట్రోఫినాల్. అంటే ఇక్కడ నైట్రో గ్రూప్ ఉంటే ఆర్థోనైట్రోఫినాల్. ఆర్థోనైట్రోఫినాల్, పారానైట్రోఫినాల్లో విచ్ వన్ హ్యాస్ మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ మోర్ సాల్యుబిలిటీ అంటాడు. సో దిస్ వన్ హ్యాస్ మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ మోర్ సాల్యుబిలిటీ. వై? హియర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ దేర్. దట్స్ వై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ లెస్, సాల్యుబిలిటీ ఆల్సో లెస్. దీన్ని వేస్తే సాల్యుబిలిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్, ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ తీసుకున్నాం కదా, అవి ఇంట్రా. పారా తీసుకుంటే ఏదైనా సరే ఇంటర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ బెంజీన్లో, ఇన్ బెంజీన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇఫ్ యూ సీ, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఈ ఎస్టిక్ యాసిడ్ని బెంజీన్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది డైమరైజ్ అవుతుంది. డైమరైజ్ అవ్వడం అంటే టూ ఎస్టిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ దిస్ దే ఫార్మ్స్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. టూ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ చేసుకొని కీలేషన్ ఫామ్ అయింది. కీలేషన్ అంటే సైకిల్, ఒక సైకిల్ ఫామ్ అవుద్ది. సో దీనివల్ల ఇది డైమర్గా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇది CH3COOH టేకెన్ ట్వైస్ లాగా ఉంటుంది. దీన్ని మీరు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్, దెన్ దీన్ని 60 రావాలి యాక్చువల్గా, బట్ యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 120. ద రీజన్ ఈజ్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ టుగెదర్, సో దే ఆర్ డైమరైజ్డ్. హౌ దే డైమరైజ్డ్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్
ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే రైట్. ఇంకా ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్ అంటే, ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏలో ఇట్లా 2 హెలికల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అడెనిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్ అవి ఉంటాయి కదా, అడెనిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్, థయోమిన్, యురాసిల్ అవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏకి టీకి మధ్యలో అండ్ జీకి సికి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్ డిఎన్ఏ, డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్, ఎస్, ఇన్ డిఎన్ఏ hydrogen bonds are there. Next, when urea or sucrose or glucose, any organic compound, if you add to the water, then with water they form hydrogen bonds. ఓకే, అందుకే సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈజీగా డిజాల్వ్ అవుతాయి. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల బాయిలింగ్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్ పెరుగుద్ది అన్నాం కదా, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. ఓకే, నార్మల్లీ H2O గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే H2O, H2S, H2SE, H2TE, all these are belongs to same group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, these are belongs to 16th group. ఇవన్నీ ఒకే గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్. వీటి హైడ్రేట్స్ తీసుకున్నాం మనం, H2O, H2S, H2SE, H2TE. ఈ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఆ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే ద బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఈ గ్రూప్లో H2Oకి లీస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ రావాలి. దీనికి లీస్ట్ బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉండాలి. ఈ H2S గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. H2S ఈజ్ ఏ గ్యాస్, అంటే ఇది కూడా గ్యాస్ లాగానే ఉండాలి. బట్ వాటర్ మనకి తెలిసి ఎట్లా ఉంటుందో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్. వై బికాస్ there is intermolecular hydrogen bonding. ఎప్పుడైతే ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుందో, సో దే గెట్స్ అసోసియేటెడ్, ద మాలిక్యూల్స్ గెట్స్ అసోసియేటెడ్, అన్నీ అసోసియేట్ అయిపోతాయి. అసోసియేట్ అయిపోవటం వల్ల లిక్విడ్గా ఫామ్ అవుతాయి. దేర్ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, H2O, H2S. In H2O, H2S, H2S is gas, H2O is liquid. Why? In H2O, intermolecular hydrogen bondings are there. Due to that, it associated together. So association liquid will form. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటే వాటిని అసోసియేటెడ్ లిక్విడ్స్ అంటారు. వాటర్ అసోసియేటెడ్ లిక్విడ్, అమోనియా లిక్విడ్గా ఉంటే అసోసియేటెడ్ లిక్విడ్. ఏదైనా సరే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్న లిక్విడ్ని అసోసియేటెడ్ లిక్విడ్స్ అంటారు. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ లేకుండా ఉన్న లిక్విడ్స్ ఉంటాయి, బెంజీన్, బ్రోమిన్, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, వాటిని నార్మల్ లిక్విడ్స్ అంటారు. For example, bromine is there. It exists in liquid state. There is no hydrogen bonds in this. So this is called normal liquid. But here this liquid is called associated liquid. Yes. Due to the association, its boiling and melting points increases. So as a result, H2S possess least, actually itla undal kane intermolecular hydrogen bonds valla deeniki least melting and boiling points vastayi. And the boiling point of water is highest. వీటిలో బాయిలింగ్ పాయింట్ వాటర్కి హైయెస్ట్ ఉంది. అట్లనే మీరు 15th గ్రూప్ తీసుకుంటే, 5th గ్రూప్ NH3, PH3, ASH3, SbH3, like this. Here nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, these are belongs to same group. ఇక్కడ కూడా మాలిక్యులర్ వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. వీటికి నైట్రోజన్ కంటే ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ, ఫాస్ఫరస్ కంటే ఆర్సెనిక్ వెయిట్ ఎక్కువ, ఆర్సెనిక్ కంటే యాంటిమనీ వెయిట్ ఎక్కువ. మరి నైట్రోజన్ కంటే ఫాస్ఫరస్ వెయిట్ ఎక్కువైనప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఇట్లా ఎక్కువ అవ్వాలి. బట్ ఇట్లా ఉండదు. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇందులో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి.
డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్ its melting and boiling points are more than pH3 and ASH3. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే NH3కి pH3 ASH3 కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే బాయిలింగ్ పాయింట్ అయితే SPH3 కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల వాటర్కి కానీ అమ్మోనియాకి కానీ అట్లే HFకి HF, HCl, HBr, HI ఇందులో దీనికి తక్కువ ఉండాలి, తర్వాత వాటికి ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ దీనికి తక్కువ ఉండి మిగతా వాటికి ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల దీనికి ఎక్కువ వస్తుంది. HCl కంటే HBr కంటే కూడా దీనికి ఎక్కువ వస్తుంది HFకి. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్కి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? ఏమడుగుతారంటే ఇక్కడ ఇది AHB ఇది. ఓకే, సో ఇందులో స్ట్రాంగ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ OH. వాటర్లో కంటే HFలో స్ట్రాంగ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది, కానీ HF బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 19.3 degrees centigrade, వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 degrees centigrade. Why? Even though it has strong hydrogen bond, here it possesses more boiling point. Why అంటాడు. Now, yes, it has more strong hydrogen bond, but here the number of bonds are more. Due to the more number of hydrogen bonds in water molecule, and one more thing is, to evaporate this water molecule you have to break each and every hydrogen bond, but here need not to break each and every hydrogen bond. ఇక్కడ మనం ఈ వాటర్ని ఎవాపరేట్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క వాటర్ మాలిక్యూల్ని సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేస్తూ సపరేట్ చేయాలి. ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క మాలిక్యూలే ఎవాపరేట్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. HFలో 6 మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఒక్కసారి ఎవాపరేట్ అవ్వచ్చు ఇట్లా. సో ఇంత లెంత్ ఉన్నా కానీ చైన్ ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. అంటే అన్ని హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయక్కర్లే ఇక్కడ. ఫస్ట్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాల్సినవి ఎక్కువ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇది స్ట్రాంగ్ బాండ్ అయినా కూడా వాటర్కే ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ తక్కువ ఉంటాయి, కానీ స్ట్రాంగ్ అయినా తక్కువ ఉంటాయి. మళ్ళీ అన్ని బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాల్సిన పని లేదు. HF6 అంటే 6 మాలిక్యూల్స్ వరకు ఒకేసారి ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఇదే ఇక్కడ వాటర్ అట్లా కాదు, ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ఎవాపరేట్ అవుతాయి. సో దానివల్ల వాటర్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, వాటర్ అమోనియా దేనికి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే వాటర్కి. అదేంటి సార్ ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ఎస్, ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ 2 ఉంటాయి అనుకుందాం. 2 హైడ్రోజన్స్ 3 హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి, అయినా కూడా ఈ 3 బాండ్స్ స్ట్రెంత్ కంటే ఈ 2 బాండ్స్ స్ట్రెంతే ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇట్లా అడిగారనుకోండి, Na+ ఉంది, లేదు అంటే K+ అనుకుందాం. K+ ఈజ్ దేర్, ఓకే, NH4+ ఈజ్ దేర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్లో వేసారు, దీన్ని వాటర్లో వేసారు. విచ్ హ్యాస్ మోర్ సాల్యుబిలిటీ అని అడిగారు. సాల్యుబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడ K+ అయాన్ చుట్టూ సాల్వేషన్ జరుగుద్ది. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇట్లా వస్తాయి. ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్స్ ఏమంటారంటే, వీటిని అయాన్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటారు. మీకు స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ చెప్పేటప్పుడు ఈ అయాన్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ కూడా చెప్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ అయాన్ డైపోల్ ఫోర్సెస్, వీటిని వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ అంటారు. ఇక్కడ NH4 తీసుకున్నప్పుడు వాటర్కి NH4లో ఉన్న హైడ్రోజన్కి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి.
సో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ దిస్ వాన్ డెర్ వాల్ ఫోర్స్. దట్స్ వై సాల్యుబిలిటీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ NH4+ అని చెప్తాం. అట్లానే మీకు ఒక హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్ ఇస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CuSO4 5H2O అని ఇచ్చి ఇంకొక మాలిక్యూల్ MgSO4 7H2O అని ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక మాలిక్యూల్ MgCl2 6H2O అని ఇచ్చారనుకోండి. అమాంగ్ దీస్ హౌ మెనీ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్స్ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అంటారు. మీకు ఒకటే జస్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను, ట్రిక్. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ వస్తే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండదు, ఆడ్ నెంబర్ వస్తే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది. ఎన్ని హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి అంటే ఆడ్ నెంబర్ వస్తే 5 కదా, 4 ఏమో క్యాటయాన్తో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి, ఒకటేమో యానయాన్తో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఈవెన్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే సాల్ట్కి యూ కెన్ రైట్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. ఎన్ని హైడ్రోజన్ బాండ్స్? 1 హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ అని పెట్టవచ్చు. ఓకే, ఇట్లా సాల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ చూడండి ఈవెన్ ఉందా ఆడ్ ఉందా. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఈవెన్ దెన్ నో హైడ్రోజన్ బాండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఆడ్ దెన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కెన్ ఫామ్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అంటాడు. 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ కెన్ ఫామ్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్? 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ కెన్ ఫామ్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్? సో సి హియర్ H2O కదా, ఇది ఈ హైడ్రోజన్ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్తో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఇది ఇంకొక దాంతో ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వేరే వాటర్ మాలిక్యూల్ హైడ్రోజన్ దీంతో ఫామ్ చేస్తుంది. సో లైక్ దిస్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ కెన్ ఫామ్ 4 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ కెన్ ఫామ్ 4 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. వై అంటాడు. వై ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్? సో టెస్ట్ చేయండి కావాలంటే, మీరు వాటర్ తీసుకొని దాని మీద ఐస్ పెడితే ఐస్ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. వై? బికాస్ హియర్ ఇట్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్, ఐస్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ వాటర్. వై ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ అంటే డ్యూ టు దిస్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. సో కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఐస్లో, కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అంటే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్, ఓకే, this is another water molecule, okay, this is another water molecule, like this is another water molecule, okay. So here the hydrogen bond will form, here the hydrogen bond, here the here the hydrogen bond, here the hydrogen bond, like this. ఇట్లా ఫామ్ అయ్యి కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, మధ్యలో ఎక్కువ స్పేస్ వచ్చేస్తుంది, అనమాట. ఎంటీ స్పేస్ వస్తుంది. ఆ ఎంటీ స్పేస్ రావడం వల్ల వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది, వెయిట్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది. సో డెన్సిటీ మీన్స్ గ్రామ్ పర్ cc, 1 cc వాల్యూమ్ వెయిట్. నో హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈజ్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు సో లైక్ దిస్ చూడండి, ఈ 4 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఇదంతా గ్యాపే కదా, ఇదంతా ఎంటీ స్పేస్. ఇట్లా కేజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఇట్లా వస్తుంది. సో మధ్యలో ఎక్కువ స్పేసెస్ రావటం వల్ల టెట్రాహెడ్రల్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా టెట్రాహెడ్రల్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. దానివల్ల డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ డిక్రీజెస్. డెన్సిటీ తక్కువ అవటం వల్ల ఇది ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్, అంటే ఇంకా కొంచెం షార్ట్గానే చెప్పినట్లే ఒక రకంగా, ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేయొచ్చు, బిట్స్ అవి. ఓకే, బట్ ఇప్పటికే 40 minutes దాకా వస్తుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్. సో ఇంకా బాండ్ పారామీటర్స్ ఒక వీడియో ఉంటుంది, అది చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ చాప్టర్ అయిపోయినట్లే మనకి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.